नमस्कार दर्शक बंधु। पवित्र रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांतिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं जानिबा एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति एवं मल अमावास्या गोटिए दिन रे दीर्घ 139 वर्ष परे महासंजोग घटित हेबा पाई जाउची एवं एहार प्रभाव समस्त ब्रह्मांड उपरे पड़िबा सहित 12 गोटी राशि उपरे मध्य पड़िबा पाई जाउची। किंतु समस्त वृष राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे कि प्रकार प्रभाव पड़िबो एही वीडियो माध्यम रे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। सेथिपाई एही वीडियोटी समस्त वृष राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि, कारण एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति दिन सूर्य आपणक राशि द्वितीय भाव को धनर भाव को गोचर करिवे एवं बुधଙ୍କ गृह रे प्रवेश करिबा क्षणी आपणक जीवन रे आसीबो बहुत बड़ परिवर्तन। किंतु समस्त वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर प्रभाव पड़िबो नाही। किछि वृष राशिर व्यक्तिंकर भाग्य चमकी पारे एवं किछि वृष राशिर व्यक्तिंकर भाग्य दुर्भाग्य रे बदली पारे। एहा आपणकर संपूर्ण उपरे नक्षत्र उपरे निर्भर करुछि कि आपणकर केउ नक्षत्र। देखंतु वृष राशिर 3टी नक्षत्र रहिछि। कृत्तिका वृष 3/2, रोहिणी वृष 4/2, मृगशिरा वृष 5/2 वृष राशि एवं एही 3टी नक्षत्र रे अलगा अलगा प्रभाव रहिबो एही रज संक्रांति परठारु, कारण आपण मानकर नक्षत्र अधिपति अलगा अलगा अटंती। तेणुकरी आपणकर भाग्य चमकिब ना दुर्भाग्यग्रस्त हेबो, आहुरी खराब परिस्थिति आड़कू गति करिवे, किंबा आपणकर आशा गुड़िक आगकू पूरण हेबो ना आपणकर आशा आशारे ही रहिजिबो, स्वप्न अधारे रहिजिबो, किंबा आपणक कार्य आपणको सफलता मिलिबो ना विफलता मिलिबो, एही वीडियो माध्यम रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेतिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु, काहेकि ना वीडियोर शेष भाग रे आपणको किछिटा सहज उपाय बा प्रतिकार जणाइबी, जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो। किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती, तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं जानिबा एही रज संक्रांति एवं मल अमावास्यार महासंजोग आपणक पई अभिशाप हेबो ना आशीर्वाद हेबो। सर्वप्रथम जानिबा कृत्तिका वृष राशि 3/2 वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य गोचर करिसंती आपणकर धनर भाव को, लाभर भाव को, कुटुंबर भाव को, वाणीर भाव को एवं द्वितीय भाव को। एही धनर भाव रे विराजमान करी आपणकर जो आर्थिक समस्याटी रहिछि ता किछि मात्रा रे कमिबा आरंभ होई जिवो एवं पूर्वरु सेठारे बुध विराजमान करिथिबारु स्वगृह रे थिबारु आपणक वाणी रे मधुरता आसबे। आपण कथा कहि मध्य बहुत गुडी समस्यार समाधान करिदेबे। कथा कहि आपणक कर्म क्षेत्र रे कार्य गुडी को मध्य संपूर्ण करिनेबे एवं देखंतु पूर्वरु जदि आपणकर गळा, तंटी, पाटी, दांत रे किछिटा समस्या रहितिला तेबे सेही समस्या गुड़िक दूर हो जिवो। विशेष भाव में आपणकर जदि संतान प्राप्ति रे किछि समस्या रहितिला, संतान सुखरु वंचित रहितिले, तेबे आपणको संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची गुरुंगर पंचम दृष्टि आपणक सप्तम भाव को थिबा कारणरु विवाह पई अति प्रबल जोग बनुची। आपणकर विवाह ठीक होई रही पारे किंबा आपणकर विवाह रे किछि ना किछि इंप्रूवमेंट आपण देखि पारंती। जदि आपणकर बयस बढ़ी गलाणी विभिन्न कारण बस
ବଶତଃ ସମସ୍ୟାବଶତଃ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଶା ମହାଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବତା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା କିଛି କାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାହର ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବିବାହ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି ବା 4/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟର, ଅନଲାଇନ କାରବାରର, ଚାକିରିର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର, ଏହିସବୁ ବିଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଲାଭ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି IT ଫିଲ୍ଡରେ, AI ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ସ୍ୱଗୃହରେ ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ କିଛିଟା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମର ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁରତାର ସହ ଚାଲାକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ 21 ତାରିଖ ପରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଲଗ୍ନକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ଗୋଚର କରି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବକୁ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଭାବକୁ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବୁଝାମଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ବୃଷ ରାଶି 5/2 ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରହିଛି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କିଛି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଲୋଡ୍ ବଢ଼ିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଏକ୍ସାଇଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର BP, ଡାଇବେଟିସରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜମିଭୂମିକି ନେଇ ଯଦି କିଛି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଋଣ ପଇଠ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହା ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର
अति कम 21 थर कि 108 थर पाठ करूँ। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ु और आपणकर रस्याधिपति शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करूँ। आपण अत्यंत शुभदायक रही आपणकर वृष राशि होता है वीडियोटी किभली लगला कमेंट बॉक्स में लिखि जणातु। जदि आपण प्रियजनकर वृष राशि होता है वीडियोटी तांको सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। पाखरे